बर्तमान ये भाव में व्यापिलानी जे समस्ते डायबिटीज विषय जाना उचित। वर्तमान भारत को डायबिटीज रोगर राजधानी बोली कहगलानी। एक कहवा बाहुल्य जे पृथ्वी में जिते लोक अच्छा तादू 11% लोक डायबिटीज हो संख्या प्राय 600 नियुत एवं भारत में जिते लोक अच्छा तार 11.4% लोक डायबिटीज हो संख्या प्राय 100 नियुत। 100 नियुत माने 10 कोटी। ओडिशार जेतिकी जनसंख्या तार 2.5 गुण। तेणु कहवा बाहुल्य जे बर्तमान भारत में डायबिटीज जमती गोटे नई बड़ी भाया हु हु बस जमती गोटे एपिडेमिक बा माने आमर जो सब प्रकार रोग हु हु बढ़ी जाए जमती कोविड भली सेमती डायबिटीज हो जाए। तेणु बहुत समय अन्य रोग को परीक्षा करू करू डायबिटीज बाहर केमिति ताहले आमे जानिबा काହାର डायबिटीज होइछि ना डायबिटीज रो लक्षण कौन ना डायबिटीज रोग हेले बहुत अधिक थर परिस्रा हुए, अधिक भोक लगे एवं शरीर दुर्बल हो जाए, काम करने को इच्छा हुए नहीं, बेले बेले यौनांग घा हो जाए एवं विभिन्न प्रकार क्या आखि भल देखा जाए नहीं, कहार गोड़ झिमझिम हो जाए एवं गोड़े दरद लगी रहे। यही सब विभिन्न प्रकार लक्षण डायबिटीज रोग में देखाहेले आम मैंने समस्ते डायबिटीज रोग अच्छी कि नहीं परीक्षा करवा दरकार। किंतु या व्यतीत कौन लक्षण न डायबिटीज रोग हो पारे। जन लोक डाक्तखाना पारालिसिस रोग रे यदि आक्रांत होकर एडमिशन हुए तार साधारण परीक्षा करूँ तार बहुत डायबिटीज थी जना पड़े। बहुत लोग हार्ट अटैक रे प्रथम थर पर आसती देखला बेलू से अधिक डायबिटीज थाए। केते लोकंकर आखिरे हेमरेज बा ब्लीडिंग होकर आसती से अधिक डायबिटीज थाए। तेणु डायबिटीज बर्तमान गोटे सांघातिक महामारी रूप में भारत में देखा देबारु भारत सरकार बर्तमान स्थिर कले या कहते मेटाबॉलिक रोग या किभली भाव में आयत्त कर यार औषध यार इंजेक्शन इंसुलिन सब मागणार देवार बंदोबस्त कर सर दूषित गोटे बड़ कारण, मानसिक व्याधि गोटे बड़ कारण डायबिटीज रोगी को मानसिक रोग बोली बर्तमान मानसिक रोग विशेषज्ञ मैंने कहवा आरंभ कले। कहीं ना मानसिक अस्थिरता रहिले, मानसिक स्ट्रेस रहिले, सब बड़े विरक्ति भाव रहिले, बहुत चाप थे कौन कार्य न करें डायबिटीज होवार संभावना अधिक। से भारतर सहर मानक जीवन धारण मान अधिक वृद्धि करने आशारे दौड़ू दौड़ू बहुत लोग गाँ गहलू आसी डायबिटीज रोग में पड़ जाती। सेमती भारतर बहुत लोग जो मैंने युक्तराष्ट्र अमेरिका अच्छा, नाउरी अच्छा, ऑस्ट्रेलिया अच्छा, इंग्लैंड अच्छा से भारत में जिते लोग अच्छा ताठू अधिक से डायबिटीज। तेणु गोटे मानसिक स्ट्रेस गोटे डायबिटीज कारण यहाँ कह मोर किसी दिरक्ति ना। सर खाइले डायबिटीज हुए आमर सब जीवन शैली ठीक रहिले आमर डायबिटीज हम ना। तेणु डायबिटीज नवापाई आमर जीवन शैली किभली हवा दरकार ना आमर बयस अनुसार उच्चता अनुसार आमर ओजन ठीक रहा दरकार। जड़े 50 वर्षर लोक जदि से 5 फुट 6 इंच होता तार 60 ରୁ 65 केजी भितर पुरुष लोकर 50 ରୁ 55 केजी भितर स्त्री लोकर रहा कथा। किंतु आमर 1.5 गुण 2 गुण ओजन बढ़ी जाऊँ। तार कारण है बर्तमान आम चलनी रे खाद्यर प्राचुर्य अच्छी बहुत एवं तादे पुणी पाश्चात्य देशर खाद्य सब माड़ी आसला जब मध्य प्राच्यर खाद्य सब माड़ी आसला जमी बिरियानी जमी भाव में गुपचुप आ जो प्रकार सब पिज्जा पास्ता विभिन्न प्रकार जिनस जो आसूची आमको मोटा कर साहाय्य करुच्ची। ओजन जदि आम खाली जी लोकर डायबिटीज अच्छी से 10% 5 ରୁ 7% कि 10% ओजन कमेदेवे से 60% रोगर डायबिटीज भल हो। यही खाद्यर गुरुत्वटा आम देखा कथा। विभिन्न तो बहुत प्रकार डायबिटीज 3-4 प्रकार अच्छी कि 2 प्रकार डायबिटीज आम साधारण लोक जाना दरकार। गोटे है टाइप 1 डायबिटीज आ गोटे है टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीजटा छुआ मानकर है 18-20 वर्ष पर्यंत लोकों भीतर जदि बाहर से टाइप 1 डायबिटीज। से पैंक्रियाज आमर गोटे अच्छी अग्नाशय बा पैंक्रियाज से शरीर भीतर गोटे ग्रंथि से ग्रंथि माने आम गोटे रस क्षरण है तार नाम है इंसुलिन। यही जो मैंने यंग डायबिटीज जो मान जुवेनाइल डायबिटीज जो मैंने 18-20 वर्ष कम डायबिटीज से पैंक्रियाज रू इंसुलिन क्षरण बंद हो जाए। सी गोटे ऑटो इम्यून रोग से आमर देहर जो इम्यूनिटी अच्छी रोग प्रतिरक्षाकारी शक्ति से माने निजे निजे जाकरी पैंक्रियाजर से बीटा सेल को खाई जाती जहाँफल इंसुलिन कमी जाए। एमाने टाइप 1 यही लोग आमर जिते भारत में डायबिटीज अच्छी से 10 भाग लोकंर ये प्रकार मात्र डायबिटीज
90% ଲୋକଙ୍କର ଟାଇପ୍ 2 ଡାଇବେଟିସ୍, ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଜୀବନଶୈଳୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଆମର ମନର ସ୍ଥିରତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଏବଂ ବିରକ୍ତି ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ ଆମ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଚଳଣି ଆଉ ଆମ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଆଗରୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଜିନ୍‌ଗତ ଡାଇବେଟିସ୍, ଏସବୁ ହେଲା ଟାଇପ୍ 2 ଡାଇବେଟିସ୍। ତେଣୁ ଟାଇପ୍ 2 ଡାଇବେଟିସ୍ ଆଉ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଉଛି ପ୍ୟାଙ୍କ୍ରିଆରେ ଗୋଡ଼ି ହେଇଯାଏ, ଆମର ଯେମିତି ପିତ୍ତକୋଷରେ ଗୋଡ଼ି ହେଉଛି, କିଡ଼ନୀରେ ଗୋଡ଼ି ହେଉଛି, କେତେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ୟାଙ୍କ୍ରିଆରେ ଗୋଡ଼ି ହେଇଯାଏ। ପ୍ୟାଙ୍କ୍ରିଆରେ ଗୋଡ଼ି ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ଡାଇବେଟିସ୍ ହୁଏ। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ କଥା ହେଲା ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହାକୁ ସହଜରେ ଆୟତ୍ତ କରେଇ ଦେଇପାରିବା। ଯଦି ଆୟତ୍ତ ନ କଲେ ଆମର ତ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ହେଉନି, ମୁଁ ଯାହା ଆଗରୁ କହିଥିଲି, ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ପାରାଲିସିସ୍‌ରେ, ପରୀକ୍ଷା କଲାବେଳକୁ ଡାଇବେଟିସ୍, ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍‌ରେ, ପରୀକ୍ଷା କଲାବେଳକୁ ଡାଇବେଟିସ୍, ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଖିରେ ଭଲ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଖିରେ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଉଛି, ପରୀକ୍ଷା କଲାବେଳକୁ ଡାଇବେଟିସ୍। କେତେ ଲୋକଙ୍କର ପରିସ୍ରା ଧର୍ମରେ ଘା ହେଇଯାଉଛି, ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଭାବୁଛନ୍ତି ଯୌନ ବ୍ୟାଧି ହେଇଗଲା, ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ମଲମ କିମ୍ବା କବିରାଜି ଔଷଧ ଖାଉଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା କରିଦେଲା ବେଳକୁ ଡାଇବେଟିସ୍। ଚର୍ମରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଘା ହେଇଯାଉଛି, ଶୁକୁନି କିମ୍ବା କଳା ପଡ଼ିଯାଇଛି ଚର୍ମ, କାହାର ଗାଲ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବେ ଆପଣ କଳା ପଡ଼ିକିରି ଫୁଲିକିରି ରହିଥାଏ ମୋଟା ବଡ଼ ଗାଲରେ, ବେକରେ କଳା ପଡ଼ିଥାଏ, ତାକୁ କହନ୍ତି ଆକାନ୍ଥୋସିସ୍ ନାଇଗ୍ରାନ୍ସ। ଏଇଭଳି ମୋଟା ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଳା କଳା ଦାଗ ମୁହଁରେ ବେକରେ ହେଇଯାଏ, ସହଜରେ ଭଲ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଡାଇବେଟିସ୍ ବାହାରେ। ତେଣୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ଗୋଟେ ନିଜର କିଛି ଲକ୍ଷଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗକୁ ଧରେ ସେ ଅଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରେ। ତେଣୁ ଫଳରେ ଆମର ଶରୀରର ଏମିତି କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ନାହିଁ ଯାହା ଡାଇବେଟିସ୍ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ମସ୍ତିଷ୍କ ବା ସ୍ନାୟୁ ବିଭାଗ, ସେଥିରେ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମଙ୍କର ଡିମେନ୍ସିଆ ହେଇଯାଏ, ବୁଦ୍ଧି ଶକ୍ତି କମିଯାଏ ଏବଂ ପାରାଲିସିସ୍ ଭଳିଆ ରୋଗ ହେଇଯାଏ, ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇଯାଏ। ତାପରେ ହେଲା କାର୍ଡ଼ିଓଭାସ୍କୁଲାର ସିଷ୍ଟମ୍ ବା ହାର୍ଟ ବିଭାଗ, ସେଥିରେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ହାର୍ଟର ଯେଉଁ ଧମନୀ ଅଛି ସେମାନେ ସବୁ ସରୁ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସରୁ ହେଇଗଲାରୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଯାଏ, କରୋନାରୀ ଆର୍ଟେରୀ ଡିଜିଜ୍। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେଇ ସବୁ ଧମନୀରେ ଯେଉଁଠି ରୋଗ ହେଲେ, ଗୋଡ଼ର ଧମନୀ ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ହେଇଯାଏ, ତାକୁ କହନ୍ତି ଗୋଡ଼ ଆମର ଝିମ୍ ଝିମ୍ ହେବ, ଗୋଡ଼ ସବୁବେଳେ ମାଟିରେ ଲାଗିଲେ, ତୁଳାରେ ଲାଗିଲେ ଚାଲିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ, କାଦୁଅ ଲାଗିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ, କିଏ ଚିମୁଟି ଦେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେବ। ଯଦି ଲିଭରକୁ ଧରି ପକାଇଲା ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ଡିଜିଜ୍ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଲୋକଙ୍କର ଭୋକ ହେବ ନାହିଁ, ପେଟ ଫୁଲିଯିବ, କିଛି ଦିନ ପରେ ତାକୁ MASLD ବୋଲି କହିଲେଣି, ମାନେ ମେଟାବଲିକ୍ ରୋଗ ଡାଇବେଟିସ୍ରେ ଯେଉଁ ହେଉଛି, ଏ ଫ୍ୟାଟି ଡିଜିଜ୍ ଅଫ୍ ଦି ଲିଭର, ଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସିରୋସିସ୍ର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ପୁଣି ସିରୋସିସ୍ରୁ ଏଇଟା ପୁଣି ଲିଭର କ୍ୟାନ୍ସର କରିଦେଉଛି, କିଡ଼ନୀକୁ ଏଇଟା ଏକଦମ ଖରାପ କରିଦେଉଛି। କ୍ରନିକ୍ କିଡ଼ନୀ ଡିଜିଜ୍ର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲାଣି ଡାଇବେଟିସ୍। ଆଉ ସେମିତି ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ଡିଜିଜ୍। ତେଣୁ ଶରୀରର ଏମିତି କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ନାହିଁ, ଚର୍ମ, ବାଳ, ନଖ, ଦାନ୍ତ ସବୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବି ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଭାରି ବଡ଼ କଥା। ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଲେ ତାକୁ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଦେଇକରି ଚିକିତ୍ସା କରି ଗର୍ଭର ଶିଶୁକୁ ବଡ଼ କରାଇ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଉଭୟ ମାଆ ଆଉ ଶିଶୁ ଭଲ ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମେମାନେ ଯଦି ଦୈନିକ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା, ଦୈନିକ ଚଲାବୁଲା କରିବା, ବ୍ରିସ୍କ ୱାକିଂ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସପ୍ତାହରେ 150 ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟାୟାମ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବା ଯେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଲ ହେଇଯାଇପାରିବା। ତେଣୁ ଡାଇବେଟିସ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ହାତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଚଳଣି, ଆମମାନଙ୍କର ଓଜନ କରି ରଖିବାଟା ସ୍ଥିର କରି, ଆମମାନଙ୍କର ଯଦି ବାପା ମାଆଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି, ବାରମ୍ବାର ଆମମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରି ରୋଗକୁ ଜାଣିଲା ମାତ୍ରେ ଆମେ ସବୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ କିଏ ଜିମ୍ ଯିବା ଦରକାର, ଯଦି ଭଲ ପାଉ ସେ ଜିମ୍ ଯିବ, ଯେଉଁମାନେ ବୁଲିବାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେ ଚଲାବୁଲା କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଓଜନ ଉଠା କାମ ଇଏ ସବୁ କରିବେ। ବେଳେବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ ଆସନ ସବୁ ଅଛି, ଆଉ ଡାଇବେଟିସ୍ ନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ 10ଟା ଆସନ ଅଛି, ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ। ଏସବୁ କଲେ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀ ସବୁ ଭଲ ହେଇଯିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଖାଦ୍ୟରେ ସଂଯତ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଭଲ କଥା ହେଲାଣି, ଆଜିକାଲି ନୂଆ ପ୍ରକାରର ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ସବୁ ବାହାରିଲାଣି, ତାକୁ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ପମ୍ପ କହିଲେଣି। ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଖଞ୍ଜିଦେଲେ ଯେତିକି ଡାଇବେଟିସ୍ର ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଦରକାର ସେ ଦେଲା। ଆପଣ ଆଉ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ଅଧିକ ଖାଇଦେଲେ ବି ସେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ବଢ଼େଇ ଦେବ, ଯଦି ମାନେ କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି ସେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ବାହାର କରିବନି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ କି ଆପଣ ମାନେ ଅଚେତ ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତାକୁ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ପମ୍ପ କହିଲେଣି। ଏହା ଭିତରେ ନୂଆ ଔଷଧ ବାହାରିଲାଣି ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି SGLT2 ଇନହିବିଟର, ସିମାଗ୍ଲୁଟାଇଡ୍ ଆଉ ତିର୍ଜିପାଟାଇଡ୍, ଏମିତିଆ ଯେଉଁ ଔଷଧ ତାର କିଛି ଖରାପ ଗୁଣ ନାହିଁ,
ସେ ଆମର ହାଇପୋଗ୍ଲାଇସିମିଆ ବା ସୁଗାର କମାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଲୋକ ଜାଣିପାରିବନି ଏ ଔଷଧ ଖାଉଛି ବୋଲି ଏକଦମ ଭଲରେ ରହିବ, ଓଜନ କମିଯିବ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହିବେ, ଡାଇବେଟିସ୍ ଆଉ ରୋଗ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଗରୁ ଡାଇବେଟିସ୍ରେ ଲୋକ ହେଉଥିଲେ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ମରିଯାଉଥିଲେ, ଏବେ ଆଉ ମରିବା ନାଁ ଧରୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ 80, 90, 100 ରହିଲାଣି। ଠିକ୍।